हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल दातिवर्स। सो आज जो आम हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 4 टॉपिकटा आनी। तो मुझे जमती पूर्व कही कि आमर भौमकर ठारू इंपोर्टाट आम स्टार्ट हो जाऊँगी सब कंट्रीब्यूशन आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी यहाँ आम मेन्स प्री सब पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टाट। सेमती यहाँ तापर जेहेतु अच्छे सोमवंशी आउ इंपेरियल गंगाज, तो ये सब ही आम बहुत ही इंपोर्टाट। ओके, तो आर्ट एंड कल्चर दृष्टि तो चलतु यहाँ स्टार्ट करिया, बहुत इंपोर्टाट यहाँ टिके माइंडफुली करवा। ओके, देखु यार आमर कौन थी स्टाटस से मैंने आसिया जो सोमवंशी जो आसिले आउ सोमवंशी आउ इंपेरियल गंगा आसला बेलू कौन स्टाटस थिला। आम आगुरी देखिले कि आमर मथारा किंगडम आसते 350 रु 498 एडी। देन ईस्टर्न गंगा आसिले जो माने गंगा ईस्टर्न गंगा दीटा अच्छा, गोटे हूँ ईस्टर्न गंगा आ गए ईस्टर्न इंपेरियल ईस्टर्न गंगा। ओके, तो सी आसते 498 रु आमर 1078 जाए आसते से। सी साउदर्न कोशल माने सॉरी हाँ कोशल आ साउदर्न ओडिशा रे माने एटा जदि गला ओडिशा से एई पार्टटा से रूल करूथिले हैला एई पार्टटा। ओके, एपटर एई पार्टटा हमर थिला कहा पई शैलवद्भव, देन भौमकर, देन सोमवंशी। से एई पार्टटा पूरा कोस्टाल आ सेंट्रल ओडिशाटाकू अर्थ ओडिशाटाकू शासन करूथिले ये शैलवद्भव 553 रु 736 एडी। देन भौमकर 736 रु 950 एडी आम देखिले इम्पोर्टाट फॉर वुमेन रूलर्स। तो यहाँ आम देखी कैपिटल देखो गुहेश्वर पटक जाजपुर एरिया थिला। एपर्यंत आम सेंटर ऑफ फोकस आसीनी भुवनेश्वर कटक एरिया को आसीनी। तो यहाँ सोमवंशी ईस्टर्न गंगा अंडर आसो आम देखा से केमती। ये देखु आंकर यहाँ कोंगड़ मंडल भितर शैलवद्भव थे। ये एज ऑफ बुद्धिजीम वुमेन रूलर इंपोर्टेंस थिला भौमकर। एबे आम पढ़िया 950 एडी रु केमिति सोमवंशी रूलर ययाति नगर बा जजाति नगर कैपिटल थिला से केमिति आसिले रूल केमिति करथिले। देन इंपेरियल ईस्टर्न गंगा विषय देखिबा। बट खाली सेतिक इश्यू नुहे, मुझे कही आम कनेक्टेड करके पढ़ा आमर जो पॉलिटिकल सिचुएशन अबाउट माने इंडिया कौन थिला। देखंतु एटा आमर जो भौमकर टाइम रे आम देखी 750 950 एडी बारंबार पाल आटाक करुले के राष्ट्रकूट मैंने आटाक करुले देखिले। तामाने एटा जो ट्राइपार्टी स्ट्रगल आमर इंडियन हिस्ट्री गोटे इंपोर्टाट थीम थिला। ट्राइपार्टी स्ट्रगल सेटा गुर्जर प्रतिहार आउ पल्लव आउ राष्ट्रकूट भितर थिला कौन पाई जो प्रयागराज को कन्नौज माने कन्नौज को अख्तियार करने ये तीन ये भितर स्ट्रगल चलता है। तो यहाँ कहते ट्राइपार्टी स्ट्रगल। तो जो आम भौमकर डायनेस्टी थी यहाँ से चली भौमकर एपटे ईस्टर्न गंगा थिले। ओके, तो धीरे धीरे आम देखो 10th सेंचुरी बेलू आंकर ये तीन जाक वीक हो गले कौन कौन जगह वीक हो गले। तो तापर कौन है तापर रिजनल किंगडम ये सब छोट छोट किंगडम सब बहुत आड़े गढ़ी उठिले से जो गढ़ी उठिले से सोमवंशी तापर इंपेरियल गंगा ओडिशा रे आसिले। ओके, देन चोल चोल एठी आसिले चोल वेस्टर्न चालुक्य एठी आसिले वेस्टर्न चालुक्य। देन चंडेला हमर चंडेला डायनेस्टी मध्य प्रदेश उज्जैन एरिया रे हम जानिछे चंडेला डायनेस्टी। देन परमरज से जो परमरज, देन कालाचुरी आमर एटा आंध्र प्रदेश कालाचुरी। देन काकटिया ये सब ये सब साउथ रो काकटिया होयसाल ये जगह तमिलनाडु होयसाल इन सब टेम्पल आर्किटेक्चर काकटिया होयसाल आमर बहुत साउथ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत फेमस। यहाँ हिस्ट्री देखिथे। तापर तुर्किश इनवेजन स्टार्ट हो गला। तापर दिल्ली सल्तनत आमर 1206 रे दिल्ली सल्तनत आमर बसिला। तो 1206 बेलू आमर ये ओडिशा रे किए थे ओडिशा रे थे ईस्टर्न इंपेरियल गंगज। ओके, सॉरी इंपेरियल ईस्टर्न गंगज। तो ये सी दिल्ली सल्तनत बसला। तापर केमी दिल्ली सल्तनत आमको अख्तियार कला से जो पर क्लास मेडिएवल इन ओडिशा पढ़िया से कहि। ओके, तो यहाँ ओवरऑल सिनेरियो थिला जो आमर सोमवंशी और इंपेरियल रूल आमर ओडिशा रे थिला। तो सेट दैट चलतु आम सोमवंशी रूलर को स्टार्ट करवा। देखो सोमवंशी रूलर 850 रु 1110 एडी कि मुझे कहली कौन सोमवंशी 950 एडी रु स्टार्ट करी 1110 पर्यंत जाइए। ये 850 कहीं कहगला एपाई कहगला सी जो 950 सी पाखापाखि ओडिशार मुख्य सेंटर पावर सेंटर को कैप्चर कले 950 एडी। ता पूर्व से 850 एडी रु पावर करिया स्टार्ट कले कन्फाइन टू कौ रिजन 850 रु 950 पर्यंत कौटी थे
ତାହେଲେ ଆମର ଜାଣିଲେ ଆମର ମେଜର ପାୱାର ସେଣ୍ଟରଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ଓକେ, ମେଜର ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା। ତ ସେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପାର୍ଟଟାରେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଛୋଟ ପାର୍ଟରେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ। 850 950 ସେ 950ରେ ସେ ପୁରା ପାୱାର ସେଣ୍ଟରଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିନେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମେଜର କୁହାହେଉଛି ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି କେତେରୁ 950ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମେଜର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସେ ପଲିଟିକାଲ ୟୁନିଫିକେସନ କଲେ କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, କଙ୍ଗୋଡ଼, କୋଶଳ। ତ ଏଇଠି ପୁରା ଡିଭିଜନ ମେନସନ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଳିଙ୍ଗ, କଙ୍ଗୋଡ଼, କୋଶଳ ତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆଟା କୁ ଉତ୍କଳ କହୁଛନ୍ତି। ତ କଳିଙ୍ଗ, ତ ଏସବୁ ଆମେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଗଲାଣି ବୋଲି ଜାଣିଛେ। ତ ଏହାର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରରେ ମୁଁ ତାର ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କହିଦେବି। ଏଥର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ବି OPSCରେ କହିଦେବି। ତ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ। ତ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନେମ୍ ତାକୁ ପାଣ୍ଡୁବଂଶୀ କହୁଛନ୍ତି और ସୋମବଂଶୀ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଅରିଜିନାଲ ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ବା ସାଉଥ କୋଶଳ, ଯେଉଁଟାକି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ରାୟପୁର, ଯେଉଁଟା ଛତିଶଗଡ଼ ଅଛି, ବିଳାସପୁର ଛତିଶଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏ ରିଜନ୍ର ଇଏ ମେନ୍ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଶିରପୁର, ଆଉ ଉଦୟନା ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ, ୟାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ହେଲେ, ଉଦୟନା ହେଲାର ଫାଉଣ୍ଡର, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଶିରପୁର। ଦେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆର୍ଲି ରୁଲର ତା ଆଗରୁ କିଏ ଥିଲେ, ୟୁନିଫାଏଡ କୋଶଳ ଥିଲେ। ଏସବୁ କିଛି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ପ୍ରେସର, ତ କାଳାଚୁରୀ ଥ୍ରେଟ୍ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟଙ୍କ ଟାଇମରେ ଗୋବିନ୍ଦ III ଇନଭେଜନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଇପାର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଚାଲିଥିଲା ଆର୍ଲି 9th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ। ସୋମବଂଶୀ ବିକେମ୍ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଟୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି 950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଗୋଟା ହେଇନଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ତ ଆଫ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ III ଡେଥ୍ 1814 ଏମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଗଲେ। ତ କଳାଚୁରୀ ଥ୍ରେଟ୍ ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଫ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟସ୍, ସୋମବଂଶୀ ରୁଲର ଆଟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ କାଳାଚୁରୀ ଫ୍ରମ୍ ରତ୍ନପୁର। ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଇପାର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ସରିଗଲା, ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ପଳେଇଲେ, କାଳାଚୁରୀ ହେରିକା ଆସିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗଲା ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। ଲାଷ୍ଟ ସାଉଥ କୋଶଳ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ, ବାଲଜୁନ ଶିବଗୁପ୍ତ, ଡାଏର 810ରେ। ମୋର୍ ଦେନ୍ 50 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର ଜିନିଓଲୋଜି। କିଏ ରାଜା ହେଲେ କିଛି ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ସୋର୍ସ ବି ନାହିଁ। ୱିଥ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ୍ ଜନ୍ମଜୟ 1। ତ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ମେଜର ରୁଲର ହେଲା, ଜନ୍ମଜୟ 1। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଲେଟ୍ 9th ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଲେଟ୍ 9th ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ଟାଇମଟା କହୁଛନ୍ତି, 850 ଆମର 50 ପାଖାପାଖି ଧର, ଆମର 850ରୁ 900 ଯାଏ। 9th ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନେ ଏଇଟା। ତ ଏମାନେ ସବୁ କପର ପ୍ଲେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଣିବା, ଏତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଜିନିଓଲୋଜି ୟାଙ୍କର କ'ଣ, ମାନେ ରାଜା ପରେ କିଏ, ମହାଶିବଗୁପ୍ତ, ଦେନ୍ ଜନ୍ମଜୟ 1। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଜୟ 1 ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ୟୟାତି 1, ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭୀମରଥ, ଧର୍ମରଥ, ନହୁଷ, ଇନ୍ଦ୍ରରଥ। ଦେନ୍ ୟୟାତି 2 ଉଦୟକୋଟେଶ୍ୱରୀ, ଉଦ୍ୟୋଟ ଉଦ୍ୟୋଟ କେଶରୀ। ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ୟାଙ୍କର ଦେଖିବା ଜନ୍ମଜୟ 2, ପୁରଞ୍ଜୟ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଦେବ। ତ ଜନ୍ମଜୟ 1 ଭଗବତ ଗୁପ୍ତ, ମହାଭାବ ଗୁପ୍ତ 882ରୁ 922 AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସୋମବଂଶୀ ପାୱାର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଜନ୍ମଜୟ 1 ମାନେ ଜନ୍ମ କଲେ ସୋମବଂଶୀ ରୁଲରକୁ, ଜନ୍ମଜୟ ବା ଜନ୍ମ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ କଲେ। ଏମିତି କରି ମନେ ରଖିଦେବା କଥା। କ୍ୟାପିଟାଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବା ସୋନପୁର ଏରିଆରେ ଥିଲା। ମେଜର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲେ ସେ, ଖିଞ୍ଜାଲିକୁ ସେ ଭଞ୍ଜ ରୁଲର ଆମର ଥିଲେ, ଭଞ୍ଜ ରୁଲର ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଆଉ ଫୁଲବାଣୀ ରିଜନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ତ ଏକ୍ସପାନସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଉତ୍କଳ, ତାପରେ ଉତ୍କଳ ଆସିଲେ। ଡିଫିଟେଡ୍ ଉଡ୍ରା ରୁଲର, ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ଡ ଭୌମ ସକ୍ସେସନ୍। ତ କାଳାଚୁରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, କାଳାଚୁରୀକି ବି ଯାଇ ହରାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଠୁ ସେ ଏକ୍ସପାନସନ୍ ମେଜର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟାଇଟେଲଟା ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ। ଏଇ ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଫେମସ୍ ଟାଇଟେଲ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗଧିପତି, ଇଏ ବି ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗଧିପତି ଟାଇଟେଲ ବି ନେଇଥିଲେ। କାରଣ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଜଣେ ଟାଇଟେଲ ନେଇଯିବନି, ରାଜା ବୋଲି ମୋତେ ଟାଇଟେଲ ଦିଅ। ତ ଲୋକ ବି କହିବା ଦରକାର। ତ ତାର ଅର୍ଥ ସେ କଳିଙ୍ଗକୁ ପୁରା ୟୁନିଫାଏଡ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଲ୍ଡର ଅଫ୍ ସୋମବଂଶୀ ଏମ୍ପାୟାର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କିଏ, ଜନ୍ମଜୟ 1 ମହାଭାବ ଗୁପ୍ତ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ଆମର ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ଯଜାତି ହେଲା। ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ଯଜାତି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାବ ଗୁପ୍ତ।
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होमवंशी किंग्स फास्ट सुवर्णपुर कैपिटल थिला माने गोटे माइंड रे भाबंतु से सोनपुर एरिया रू स्टार्ट करले एक्सपेंशन तापरे बौद्ध तापरे हमर देखिले बौद्ध पर फुलबाणी रीजन तापरे कलाचुरी को जाय डिफीट कले एमती बढ़िला हैला सेकेंड कैपिटल बिनीतपुर बिंका तापरे थर्ड ययाति नगर आइडेंटिफाइड जाजपुर जाजपुर मोस्ट एक्सेप्टेड एई जाजपुर थिला बोली तांकर कैपिटल मोस्ट एक्सेप्टेड और नियर बौद्ध अल्टरनेटिव व्यू तो ये दीटा भितर गोटे गोटे तांकर कैपिटल हो पारे आम देखिले बौमकर कोठी बसते जाजपुर ओके तो सहीटा तो गला वार विथ कलाचुरी कैप्टर 32 एलिफेंट एते दरकार नहीं कलाचुरी सहित जीतिले तो भौम किंगडम भौम तो माने हारी जाइतिला तो अनेक्सेड तोसाड़ी और कोस्टल ओडिशा तो ताकू तोसाड़ी और कोस्टल ओडिशा को भी से जीतिले काटरू आमे जानिले भौम एटा रूल करूथिले बोली तो सेटा जानि गेले तापरे भंजकू शत्रु भंजकू हरैतिले तो गंधाराड़ी रीजन को जीतिले तो एटा गला यूनिफाई करथिले भीमरथ महाशिव गुप्त इम्पोर्टाट ओके मैंने यूट्यूब मन रखा भीमरथ महाशिव गुप्त वन थर्ड रूलर 955 980 एडी मेनली फ्रॉम इनस्क्रिप्शन कंसोलिडेट कले एते किसी बेसी नाही आंकर धर्मरथ 800 980 1005 पावरफुल थिले ग्रांटेड विलेजेस इन अंतरुड़ विषय माने पूरी रीजन अंतरुड़ विषय को कहउछन ये जो विषय माने गोटे डिस्ट्रिक्ट थिला पूरी सेतले तांकर गोटे डिस्ट्रिक्ट थिला सेठी से विलेज देइथिले शोइंग कंट्रोल ओवर फॉर्मर भौम लैंड पूरी सेंटर जोटा थिला भौम अंडर रे तांको ऊपर कंट्रोल थिला बोली एठी एटा गोटे रेकर्ड अछि सेटा जणा पडुछि पॉसिबली पाळाज आ ईस्टर्न चालुक्यଙ୍କ सहित फट କରି मारिथिले टाइटल कंपेयर्ड विथ परशुराम परशुराम टाइटल सहित जोड़ा जाए इन इनस्क्रिप्शंस तापर नहुस 1005 ରୁ 1021 रूलर बेसी किछि नाही देन इंद्ररथ तांको भाई ताको बोधे मार देइकि राजा हेतिले 1021 ରୁ 1023 पर्यंत ये बिफोर राजा हवा पूर्व से कलिंगर गवर्नर थिले ओके पॉसिबली किल्ड नहुस और अभिमन्यु तांको मार देइथिले दी भाई को डाउनफॉल डिफीटेड एंड किल्ड बाय राजेंद्र चोल एटा इंपोर्टेंट मन रखिबे राजेंद्र चोल को आसिक हरैकी मारी देइथिले तापरे चंदीहर जजाति 2 1023 ରୁ 1040 chosen by minister for political chaos annexation of उत्कल आफ्टर डेथ ऑफ धर्म महादेवी लास्ट भौम रूलर आम जानते लास्ट भौम रूलर थिले कि धर्म महादेवी से ताको उत्कल को भी निज एरिया रे मिसई देइथिले तो जजाति 2 अनेक्स जदि पड़ला कि किए हमर अनेक्स करथिले ओडिसा को पड़िबो जजाति 2 ओके कोस्टल ओडिसा उत्कल को से अनेक्स करथिले तो एम्पायर आमर कहते बे ऑफ बेंगल टू संबलपुर पर्यंत हो जाइतिला हमर आ दंडकाभूति टू गंजाम तो एमती गोटे पूरा होल ओडिशा यूनिफाइड हो जाइतिला ओके तो एटा जानले महाराजा दिजेजा राजाधिराजा पारामाउंट सोवेरिन हो जाइतिला पैटर्न ऑफ ब्राह्मणिज्म फेमस ट्रेडिशन 10,000 ब्राह्मण फ्रॉम कन्नौज टू परफॉर्म दस दशम वेद अश्वमेध जो कहते दशस्वमेध यज्ञ से जाजपुर करने जाइए किए जजाति 2 एटा मन रखिए ओके एटा इंपोर्टेंट टिके जजाति 2 करथिले से उत्कल को अनेक्स करथिले ए सब आउ से स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंगराज टेंपल किए जजाति 2 एटा इंपोर्टेंट हो गला लिंगराज टेंपल कंस्ट्रक्शन से करथिले बोली माने स्टार्ट करथिले एटा हो गला एमिति तापर उदय कोटेश्वरी महाभागव गुप्त उदय कोटेश्वरी महाभागव गुप्त 1040 ରୁ 1065 तो मिलिटारी सक्सेस कौन थे कलाचुरी किंग कर्णा और पाड़क एत सब डिटेल देखा दरकार नहीं डिवाइडेड किंगडम कौशल एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ग्रैंडफादर अभिमन्यु उत्कल डायरेक्टली रूल बाय उदय कोटेश्वरी से तो भांगीदेले है भांगीदेले माने ओडिशा को जदि ओडिशा एमती है तो सी साउदर्न पार्ट को तांकर कौशल को देदेले ग्रैंडफादर को
ହେଲା। ଆଉ ନିଜେ ଉତ୍କଳ ରିଜିଅନକୁ ନିଜେ ଉଦୟ କୋଟେଶ୍ୱରୀ ରୁଲ୍ କଲେ। ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଖାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲଟା ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ନୁହଁ, ଆ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ଆମର ସେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା, ସେଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ଆରମ୍ଭ କଲେ କିଏ? ୟୟାତି ଟୁ। ଆଉ ଫିନିଶ କଲେ କିଏ? ଉଦୟ କୋଟେଶ୍ୱରୀ। এটা ମନେ ରଖିବେ କେବଳ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଟା। ଓକେ। ତାପରେ ଜନ୍ମଜୟ ଟୁ ଆସିଲେ, ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଚଣ୍ଡିକା ନାଗାଜ କାଳାଚୁରୀ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ସବୁ ଆଟାକ୍ କଲେ। ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଚାଲିଛନ୍ତି ସୋମବଂଶୀ ରୁଲର ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ବି ସାଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଜୟ ୱାନ୍ ଏଇଟା ବି ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣଦେବ ଆଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କି ଲାଷ୍ଟ ସୋମବଂଶୀ କିଏ କର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରିପିଟେଡ୍ ଇନଭାଜନ, ଏଇଟା କିଛି ଏसे ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟିଜ ଆଙ୍କର ସିରିପୁର ଥିଲା, ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା ସୋନପୁର, ତାପରେ ବିନିତପୁର ଆଉ ଯଜାତି ନଗର ଯୋଉଟା ଯାଜପୁର। ତା ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲର ଯୋଉ ଆମର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଟା, ତ ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ। ତାପରେ ହେରିଟେଜ ମୋନାର୍ଚି, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ବେଶୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତିଲକ କିଏ? ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର। ମହାସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, ଏ ଯୋଉ ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ଯେ ସନ୍ଧି କରିବ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଥିଲେ। ମହାକ୍ଷେତ୍ର ପାଟଳିକା ରେକର୍ଡ ଆଉ ଚାର୍ଟର୍ସ ଯିଏ ଇସ୍ୟୁ କରିବ, ଆଉ ମହାସେନାପତି କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍। ଏ ୱାର୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଅଦର ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର କିଙ୍ଗଡମ କେମିତି ଥିଲା, ମାନେ ଡିଭିଜନ କିଙ୍ଗଡମ, ତାଙ୍କ ତଳେ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ତାପରେ ଭୁକ୍ତି, ତାପରେ ଭୋଗ, ତାପରେ ଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ଗ୍ରାମ। এটা ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୁକ୍ତି, ଭୋଗ, ଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ଗ୍ରାମ। ଓକେ। ମିଲିଟାରୀ ସବୁ ଥିଲା, ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, କଙ୍ଗୋଡ଼, କୋଶଳ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଏଟା କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନର୍ଦେନ୍ ପ୍ଲେନଟା ପୁରା ନର୍ଥ ପାର୍ଟଟାକୁ କହୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ, ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ କହୁଥିଲେ ତୋଷାଳୀ, ଏଇ ପାର୍ଟଟା କୋଷ୍ଟାଲ, ଏଇଟା ପୁରୀ ଏଇଠି ରହିଲା, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏଇଟାକୁ କହୁଥିଲେ କଙ୍ଗୋଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଶଳ। ଏଇଠି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା କୋଉଠି କଣ କିଏ ରୁଲ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଗରୁ ସୋମବଂଶୀ ମାନେ ସାଉଥ କୋଶଳରେ ରୁଲ କରୁଥିଲେ ଏମିତି, ଆଉ ସିଏ ଏଟାକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲେ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ କଳିଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟରେ କୋଉ ନା କୋଉଠି ଥିଲେ। ସେ ତାପରେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ସୋମବଂଶୀ ରୁଲର ଏଠି ପୁରା ଏଇ ଏରିଆଟା ପୁରା ସୋମବଂଶୀ ରୁଲର ପୁରା ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଇଗଲେ, ତାକୁ ଏଠି ଯୋଉ ଥିଲେ ଆମର କିଏ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ, ୟାକୁ ପୁଣି ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଇକିରି ପୁରା ଆକୁ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଗଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବେ। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ତ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର କଣ, ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ତ ତ ଏଠି କୁଇନ୍ସ ବି ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଟେମ୍ପଲ୍ସ, ରେସ୍ପେକ୍ଟେବୁଲ ସୋସିଆଲ ପୋଜିସନ। କୋଳତୀ ଦେବୀ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୋଲବତୀ ଦେବୀ ବିଲ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ତାମାନେ ଏଠି କଣ ଶୋ କରୁଛି, ଆମେ ସୋସିଆଲ ପୋଜିସନ କଣ ଜାଣିଛେ, ଯଦି ଓମେନ୍ ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ରେସପେକ୍ଟ ଥିଲା। ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ଫିଚର କଣ ଥିଲା ନା, ଏଠି ଦେବଦାସୀ ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଟେମ୍ପୁଲ ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଦେଇଦେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କୁ, ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଶୈବଜିମ୍ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଥିଲେ ଯୋଉ ଶୈବଜିମ୍ଙ୍କର। ଆଉ ଶୈବ ଟିଚର କିଏ? ସଦାଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗଗନ ଶିବ। ତ ଏସବୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ପିକ୍ଚର ଦେଖି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ ଟେମ୍ପୁଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ। ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର ସବୁଠୁ କୋଉଟା, ଏଇ ଯୋଉ ତୋରଣ, ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତୋରଣ, ଏମିତି ଆଉ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମକର ତୋରଣ। ଏମିତି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା ମକର ତୋରଣ କୋଉଠି ଅଛି, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲରେ ସୋମବଂଶୀଙ୍କ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା କୋଉଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ। ତ ଆଙ୍କର ଟିକେ ଖାସିୟତ ସବୁ ଦେଖିଦିଅ। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ 950ରୁ 975 ସେ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ 11th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ବାଇ ସୋମବଂଶୀଜ, କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବାଇ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗଜ। ଅଲଗା ସବୁ ଫିଚର ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲର ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର ଯଜାତି
ଆଉ ତାକୁ ଫିନିଶ କରିଥିଲେ ଉଦୟ କୋଟେଶ୍ୱରୀ। ଓକେ, ଦେଖିଲେ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ବିଲ୍ଡ ବାଇ କୁଇନ୍ କୋଲାବତୀ ଦେବୀ ड्यूरिंग सोमवंशी पीरियड ଆଉ ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପଲ 11th century ଫେମସ୍ ଫର୍ ସ୍କଲ୍ପଚର ଅଫ୍ ନାଇକାଜ ଆଣ୍ଡ ମିଥୁନ। ଆମର ସ୍ପିକର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟଲରାନ୍ସ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଆଉ ଜୈନ ପାଟ୍ରୋନେଜ, ଜୈନ ମାନଙ୍କୁ ପାଟ୍ରୋନେଜ ନେଲେ କିଏ ଉଦୟ କୋଟେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସକାଭେଟେଡ ନବମୁନି କେଭ୍ ଆଉ ବରଭୁଜା କେଭ୍ ବା ବାରଭୁଜ କେଭ୍ କଣ ତ ଏଇଟା ହେଲା। ତ ଏଇଟା କଣ ଏ କେଭ୍ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଇଏ ନବମୁନି ଆଉ ବାରଭୁଜା କେଭ୍ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି ଇଏ ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି କେଭ୍ସ ରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ସୋମବଂଶୀ ପିରିୟଡ ରେ ଆମର ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ଖାରବେଳଙ୍କ ଟାଇମ ରେ ଇଏ କେଭ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଇଏ ଆଡିସନ କରିଥିଲେ ସୋମବଂଶୀ କିଙ୍ଗ ମାନେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନବଭୂମି କେଭ୍ ଆଉ ବାରଭୁଜା କେଭ୍ ସରି ଏଇଟା ବାରଭୁଜା କେଭ୍ ଭିତରେ କଣ ନା ନବଭୂମି କେଭ୍ ନମ୍ବର 7 9ଟା ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଆକ୍ସିସ୍। ୟାକ୍ସିସ୍ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଥିଲେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟାକ୍ସିନି ରୂପେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାଚ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେ ନର୍ତ୍ତକୀ ରୂପରେ ଥାନ୍ତି। ତ 9ଟା ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କର ସେଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଦେନ୍ ବାରଭୁଜା କେଭ୍ ନମ୍ବର 8 ଏଇ 7 8 24 ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ପର୍ଶବନାଥ ଯିଏ ଥିଲେ ପର୍ଶବନାଥ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦିଟା ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା କେତେ 25 ଫିଗର ଆମର ଏଠି ହେଇଗଲା। ନେମ୍ ଚକ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚକ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ କିଏ ହେଇଥିବେ ଇଏ ହେଇଥିବେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ। ତ ଏଠି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବିଟୱିନ୍ ଜୈନ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଏଇଟା କଣ ଜୈନ। ତ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ଟ୍ରାଡିସନ ମିଶିଲା ମିଡିଏଭାଲ ଓଡିଶା ଟାଇମରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରରେ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ୍ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆଉ ରେଖା ଦେଉଳ ପୁରା ଫୁଲି ଏଇଟା କୋଉଟା ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଏଇଟା ପୁରା ଦର୍ଶାଇଲା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ବିକେମ୍ କଲମିନେସନ ଅଫ୍ ଆର୍ଲି କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ସାଧାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଟ୍ଟ ଭାବଦେବ ଆଉ ଶଭଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନାରାୟଣ ଶତକର୍ଣ୍ଣୀ ଏ ସବୁ ସ୍କଲାର୍ସ ସବୁ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବି ଆଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁରା ଫୁଲି କହୁଛେ ତ ତାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆଙ୍କର ବହୁତରେ ହାତ ଥିଲା। ଖମ୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ମାଛ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆର୍ଲି ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡ ସବୁ ଏଠି ଖମ୍ବ ପୁଣ୍ୟ ମାଛ ଏସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଟାଇମରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ସୋମବଂଶୀ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସୋମବଂଶୀ ମାନେ କେମିତି ଭୌମକରଙ୍କ ଠାରୁ କଳାଚୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଜିତିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଉ ଆଉ କଣ ଆମର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଯିଏକି ଜଣେ କୁଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, କୁଇନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପରେ ଆମର କୋଣାର୍କ ତାପରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରେ ସବୁ ଆସିବ। ତ ଏସବୁ ଟାଇମ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ତୋରଣ ଏଠି ଅଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ତ ଏଠି ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଗଙ୍ଗ ଇଏ କେତେବେଳେ କଣ ହେଲେ 1038ରୁ 1435 1038 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ଆମର ମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ 1038ରେ ସେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ପାଇଲେ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଇମ୍ପେରିଆଲ ମାନେ ଯେ ୱାନରୁ ଅଧିକ କିଙ୍ଗଡମକୁ ଯିଏ ରୋଲ କଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରିଜନରେ ଥିଲେ ଲିମିଟେଡ ହେଇକି ଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର କୁଶଳ ଯୋଉ ଆମର ସରି କଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ରିଜନ ଯୋଉ ସାଉଥର୍ନ ରିଜନରେ ଥିଲେ ସେଠୁ ସେ ଯୋଉ ଆମର ସେ କୋଉ ପିରିୟଡରେ ଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ସାଉଦର୍ନ ପିରିୟଡରେ ଯୋଉ ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଲିମିଟେଡ ହେଇକି ଥିଲେ ସେଠୁ ପୁରା ଓଡିଶା ଆଉ ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ବି କିଙ୍ଗଡମ ସବୁ ଜିତିଆ ଲାଗିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ତ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ ଅଫ ମିଡିଏଭାଲ ଓଡିଶା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ ଅଫ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଓଡିଶା ଆମର କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଆମର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପାଇଁ ସୋମବଂଶୀକୁ କୁହାଗଲା। ଆଉ ମିଡିଏଭାଲ ଓଡିଶାର ଗୋଲ୍ଡେନ ଆଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି ୟୁନିଫିକେସନ ଭାଷ୍ଟ ଏମ୍ପାୟାର ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ଇନଭେଜନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଙ୍କ ଟାଇମରେ ବି ହେଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ଟ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ରାଇଜ ହେଇଥିଲା ଟୁ ଫେଜରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ 498ରୁ 1038 ଏଡି ଆଉ ରିଜନାଲ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିଜନରେ। ଆଉ ଫେଜ 2ରେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଗଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଟସ ସେ ପାଇଲେ 1038ରୁ 1435 ପାଖାପାଖି 400 ବର୍ଷ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହେଉଛି 300 କେତେ 97 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପାୱାରଫୁଲ ଡୋମିନେଟର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର କୋଷ୍ଟ ଏମର ମେଜର ପଲିଟିକାଲ ଫୋର୍ସ। ତ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି। ବେଶୀ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ପଛରେ ଯିବାନି।
ତ ତାପରେ ଜିନିଓଲୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଜ୍ରହସ୍ତ 5, ରାଜରାଜା 1, ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ତାପରେ ଉମ୍, କମର ନବ ଆଉ ରାଘବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର 2 ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ହେଲା। ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ବଜ୍ରହସ୍ତ 5, ତ 5 ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲେ ନା, ମୁଁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ହେଲା। ଇଏ ଏତେବେଳକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲେ, ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ ସୋମବଂଶୀଙ୍କର ଇଏ, ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ଦେନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ ସୋମବଂଶୀ ଟାଇଟେଲ କଣ କରିଥିଲେ, ମହାରାଜାଧିରାଜ, ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ, ଦେନ୍ ପରମ ମହେଶ୍ୱର ଆଉ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ଅଧିପତି। ଏଇ ଯିଏ କଳିଙ୍ଗକୁ ଫୁଲ ଜିତିଲେ ସେ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ଅଧିପତି। ଯଦି ଉଲ୍ଟା ପଡିବ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସବୁ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ଅଧିପତି ଥିଲେ, ତମକୁ ପୁରା ଅପସନ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦିବ। ସୋମବଂଶୀଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜା ଥିବ, ଆଙ୍କର ରାଜା ଥିବ, ତ କୋଉ ସବୁ ରାଜା ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ଅଧିପତି ଟାଇଟେଲ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ଯଦି ପଡିବ, ଏଇଟା କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନାଲ ପଡିବ ବିଭିନ୍ନ କିଙ୍ଗଡମ ରୁ ମିଶେଇକି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ୟୁନିଫାଏଡ ଉତ୍କଳ କୋଙ୍ଗଡ କଳିଙ୍ଗ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ରିଜନ କୋଉଟା। ମାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଆଲିଆନ୍ସ କିଏ, ବିନୟ ମହାଦେବୀ କାଲାଚୁରୀ ପ୍ରିନ୍ସେସକୁ ସିଏ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ରାଜରାଜା 1, 1070 ରୁ 1077, 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରୁଲ କରିଥିଲେ। ସୋମବଂଶୀଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଚାଳୁକ୍ୟ ଜପ ବେଙ୍ଗି, ଚାଳୁକ୍ୟ ରୁଲ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ କୋଲୁଟୁଙ୍ଗା ଚୋଳଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଚୋଳର ପୁରା ସାଉଦର୍ନ ଟିପ୍ରେ, ଓକେ। ଆଉ ରାଜସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଡଟର ଅଫ ଚୋଳ ରୁଲର ରାଜସୁନ୍ଦରୀ। ତ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଇଏ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ କି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୁଲର, ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖ। ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ଟା ଆମେ ମେନସନ୍ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜରେ ରହିବା। ସେ 1077 ରୁ 1147, ତ କେତେ ବର୍ଷ, ପୁରା 70 ବର୍ଷ ଇଏ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। 77 ରୁ 47, 1077 ରୁ 1147। ରିଅଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ସେ, ୱାର ୱିଥ ଚୋଳସଙ୍କ ସହିତ ୱାର ଥିଲା, ମ୍ୟାରେଜ ୱିଥ ଚୋଳ ଦେବୀ, କ୍ରିଏଟେଡ ହସ୍ଟିଲିଟି ୱିଥ ଚୋଳସ। ଚୋଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ପରେ ସେ ଚୋଳଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଡିଫିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବେଙ୍ଗିକୁ ଚାଳୁକ୍ୟକୁ ବି ଆନେକ୍ସ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ସାଉଦର୍ନ ଟିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଥିଲା କିଙ୍ଗଡମ୍। ତାପରେ ଉତ୍କଳକୁ ବି, ଉତ୍କଳ କୋଉଟା ପୁରା ନର୍ଥ ଟିପ୍ଟା ଯୋଉଟା ଆମର, ତାକୁ ବି ମାନେ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ଲାଷ୍ଟ ସୋମବଂଶୀ ରୁଲର, ସେଇଠି ହିଁ ସାଉଦର୍ଣ୍ଣରେ ଖାଲି ଓ ନର୍ଥ ପାର୍ଟରେ ଟିକେ କନଫାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଉତ୍କଳ ୱାଜ ନେକ୍ସଟ ସୋମବଂଶୀ ରୁଲର ରୁଲ ଏଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ଗଲା ବେଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ସେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ। ସାଉଥ ଟିପ୍ ପରେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ। ପାଳକିଙ୍କୁ, ରାମପାଳଙ୍କୁ ମରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ କନକ୍ୟୁର କରୁଥିଲେ ଦଣ୍ଡକ ଭୁକ୍ତି ଆଉ ଅମୟ, ଏଇ ବେଙ୍ଗଲର ପାର୍ଟକୁ ବି ଇଏ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲେ। ତ ଏସବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାସ ଟୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗଡମ ଷ୍ଟେବୁଲ ଭାବେ ଥିଲା। ମହାରାଜାଧିରାଜ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି, ଦେଖ ଇଏ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି ରହିଲେ। ଗଙ୍ଗ ଚୂଡ଼ାମଣି, ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ, ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ନାରୀଶ୍ୱର, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ବି ଥିଲା ଟାଇଟେଲ ତାଙ୍କର। ଦେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ମେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କଳିଙ୍ଗ ନଗର, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖଲିଙ୍ଗମ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ସରଙ୍ଗଗଡ଼, କଟକ ରିଜନ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର କଟକ ରିଜନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସକୁ ଆସିଗଲା। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ଟ ଯାଜପୁର, ଚୌଦ୍ୱାର, ଶାସନଗଡ଼ ଆଉ ଛତିଆ, ଏଠି ସବୁ ଫୋର୍ଟ ବି କରିଦେଇଥିଲେ ସେ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏସବୁ ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଲିଟରେଚର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଙ୍କର ସ୍କଲାର ଥିଲେ ସତାନନ୍ଦ, ଯିଏକି ବାସବତୀ, ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ୱାର୍କ, ସେଇଟା ଏମିତି ଯଦି ପଡ଼ିବ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ୱାର୍ଡ, ସେ ହେଉଛି ବାସବତୀ। ତ ବାସବତୀ ଏଇଟା ଆମର ଜଣା ପଡୁନି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ସତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଟାଇମରେ, ଓକେ। ଡିଭୋଟି ଅଫ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଶିବ, ଶୈବାଇଟ ଥିଲେ। ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଭୋଟି ଅଫ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ଥିଲେ। ତ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ, ଦୋ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସେ କମରନଭ, 1147 1156। ତ ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ରିଜନ ପାଇଁ ସେ କଳାଚୁରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥିଲେ। ତ ୱେଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଏଗେନଷ୍ଟ, ଏଇଟା ତୁଳାଭରା ଆମ ସେରିମନି ସେ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ନିଜକୁ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଯେତିକି ସୁନା ହବ ତାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ।
ତାପରେ ରାଘବ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଜୟଦେବ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର। ରାଘବଙ୍କ ଟାଇମରେ ଜୟଦେବ ଥିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1156ରୁ 1170। ଜୟଦେବ ଆମର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଘବଙ୍କ ଟାଇମରେ ଥିଲେ। ରାଘବ ଆମର ଜୟଦେବ। ରାଜା 2 ଆମର 1170 1190। ରିକଭର୍ଡ ଲଷ୍ଟ ସାଉଦର୍ନ ଟେରିଟୋରୀ। ସାଉଦର୍ନ ଟେରିଟୋରୀ ଯାହା ବି ଆମର ଜିତିଥିଲେ ଆମର କିଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ବଜ୍ରଅସ୍ତ, ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବ ବି, ସେ ଯୋଉ କିଙ୍ଗଡମ ଜିତିଥିଲେ ଇଏ ତାକୁ ରାଜା 2 ହରେଇ ଦେଲେ। ତା ଗଲା ଆଉ ଫେସ୍ ବେଲନାଟି ଚୋଳଜ ରିଭାଇଭଡ ଗଙ୍ଗ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜକୁ ରିଭାଇଭ କରିଥିଲେ, ଏମିତି କିଛି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 2 1190ରୁ 1198। ରୋଡ ଓଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏସବୁ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ ମେଘେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଆଉ ସୋବନେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ନବରଥ ବା 9 ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଟେମ୍ପୁଲ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତାର 9ଟା ରଥ ଟାଇପର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ବାଲା ଟେମ୍ପୁଲ ମେଘେଶ୍ୱର। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତା ୱେଲଫେୟାର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ରୁଲର, କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଅଧିକ ହେଲା। ତାପରେ ରାଜା 3 1198ରୁ 1211। ପିରିୟଡ଼ ୱିଟନେସ୍ ବିଗିନିଂ ଅଫ ମୁସଲିମ ଥ୍ରେଟ୍ ଏଠି ଆସିଥିଲା। ଭକ୍ତିଆର ଖିଲଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏଠି ଆଟାକ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 3 ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗ ଏମ୍ପରର, ମୁସଲିମକୁ ହରେଇଥିଲେ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ଇୟାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ, ତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏତେବେଳକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବେଙ୍ଗଲ ପଳେଇଲାଣି, ମାନେ ମୁସଲମାନ ରୁଲରକୁ ପଳେଇଲାଣି। ଗଙ୍ଗ ଫୋର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଓଭର କଳାଚୁରୀକୁ ହରେଇକି ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ରିଜନକୁ ଏକାଠି କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କ'ଣ କଳିଙ୍ଗନଗର ଟୁ ଅଭିନବ ବାରାଣସୀ କଟକ। ତ ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣ କଟକକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 3। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 3। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ କଟକ ରିଜନର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପେରିଆଲ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଇଠିକି ମଡର୍ଣ୍ଣରେ କଟକ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ସେ କରିଥିଲେ। ତ ଟେମ୍ପୁଲ ପବ୍ଲିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ କିଛିଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଡ୍ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ, ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପଲିସି, ସିଏ ରାଉତ ଡେପୁଟି ଅଫ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ କହିଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ପଡ଼ିଲା, ହୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହିମସେଲ୍ଫ ଦ ରାଉତ ଅଫ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ, ତ ସେଇଟା ହେଲା କିଏ, ଆମର ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 3। ତ ଏସବୁ ଗଲା କିଙ୍ଗ ଆଜ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି। ଆଉ ଲେଟର ଫଲୋଡ ବାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭୋଇ ରୁଲର ମାନେ ବି ସେମିତି ଛେରା ପହଁରା ରିଚୁଆଲ ସହିତ ବି ଇଏ ଜଡ଼ିତ। ଦେନ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ହେରିଟେଜ୍, ଏସବୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ଆମର। ନରସିଂହ ଦେବ 1 ଆସିଲେ, ଜେନିଥ୍ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗ ପାୱାର, ଏଇଠି ହାଏଷ୍ଟ ଯାହା ଉଠିଲା ତାପରେ ପଡ଼ିବ। ପପୁଲାର ନେମ୍ ନାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନରସିଂହ ଦେବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଭୀମଦେବ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ 1077ରୁ 1147, ଆଉ ଇଏ 1238ରୁ 1264। ଏ ଟାଇମଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଇଏ ମୁସଲିମ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କାକଟୀୟ ସାଉଦର୍ନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କାକଟୀୟ ରିଜିୟନ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ହରେଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଅଫ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ବିଲ୍ଟ ସଦାଶିବ ମଠ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଇଏ ସଦାଶିବ ମଠ କରିଥିଲେ ଫର ହିନ୍ଦୁ ରେଫ୍ୟୁଜିଜ୍ ଫ୍ଲିଙ୍ଗ ମୁସଲିମ ପ୍ରୋଜେକ୍ୟୁସନ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେ ମାନେ ମୁସଲିମ ଛାଡ଼ି ଆଟାକ୍ ବଢ଼ିଲାଣି, ଯିଏ ସେଠୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଯିଏ ଭାଗି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ସେଠିକାର ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକିରି, ସେ ଆଙ୍କୁ ଏଠି ସେଲ୍ଟର ଦଉଥିଲେ ସଦାଶିବ ମଠ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଟ୍ରନ ଅଫ ଲିଟରେଚର, ମାନେ ବୈଦ୍ୟଧାରା କୋର୍ଟ ପୋଏଟାଙ୍କର ଥିଲେ ବୈଦ୍ୟଧାରା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଏକାବଳୀ, ବୈଦ୍ୟଧାରା ଏକାବଳୀ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଡିଭୋଟି ଅଫ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିବ ଦୁର୍ଗା, ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ତା ମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟଲରାନ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ଧର୍ମକୁ ଫଲୋ କଲେ ମାନେ ଟଲରାନ୍ସ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତ ଆଉ ଭାନୁଦେବ 1 79 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1279 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବ୍ରାହ୍ମଣିଜିମ୍ ବୈଷ୍ଣବିଜିମ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ବିଲ୍ଟ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପୁଲ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସୋମବଂଶୀ ରୁଲର ଟାଇପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯଜାତି ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଉଦୟ କୋଟେଶ୍ୱରୀ। ଆଉ ସେଠି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ଇଏ କ'ଣ ଥିଲେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲ, ସବୁ ଶିବ। ତାପରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପୁଲ କିଏ କଲେ, ସେ କଲେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ। ଇଏ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ, ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ।
ତ ସେଠି ଯେଉଁ ମେନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲା ସେଇଟା ଶୈବଜିମ୍ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଜିମ୍ର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗଲା, ଏଇଟା ଭାନୁଦେବ ୱାନ୍‌ଙ୍କ ଟାଇମ୍‌ରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଯିବେ, ଖାଇବେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଖାଇବେ, ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ପରେ କେଉଁ ଟାଇମ୍‌ରେ, ମାନେ ଆମର ଇମ୍ପେରିଆଲ ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଟାଇମ୍‌ରେ, ଭାନୁଦେବ ଟାଇମ୍‌ରେ ଜଣେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆମର କରିଥିଲେ ସୋମବଂଶୀ ରୁଲର୍ସ। ଓକେ, ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ନରସିଂହ ବର୍ମନ, ନରସିଂହ ଦେବ ଟୁ ନରହରି ତୀର୍ଥ କରିଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ରିଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ନରହରି ତୀର୍ଥ। ଆଉ ପିସଫୁଲ ରିଜନ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ ସାରଧା କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଦ୍ଧତି, ନିତ୍ୟଚାର ପଦ୍ଧତି, କର୍ମ ଦୀପିକା ଆଉ ସ୍ମୃତି ସମୁଚ୍ଚୟ। ଏ ଟାଇମ୍‌ରେ କିଛିଟା ଲିଟରାରୀ ଟେକ୍ସ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାନୁଦେବ ଟୁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଏଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଜାଜନଗର। ଓକେ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ MBT ଭାନୁଦେବ ଟୁଙ୍କ ଇଏରେ। ଗଙ୍ଗ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍, ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ଫେଜ୍ ବିଗେନ୍। ମାନେ ଏତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡୋମିନାନ୍ସଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସିଏ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ମାନେ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା, ହଉ ହେଲା ଏତିକି ନେଇଯାଅ, ଆମେ ଏତିକି ଦେଇଦିଅ, ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ନରସିଂହ ଦେବ III 1328ରୁ 1352 ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରିକଭର ସାଉଦର୍ନ ଟେରିଟୋରୀ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହାରିଗଲେ, ରେଡ୍ଡି ରୁଲର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଟେରିଟୋରିଆଲ ଲସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭାନୁଦେବ III ବେଙ୍ଗଲ, ଏଇଟା ଏତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର। ନରସିଂହ ଦେବ IV, ତାପରେ ଭାନୁଦେବ IV ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗ ରୁଲର। ଭାନୁଦେବ IV ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ଅସରଫ ଥ୍ରୋନ୍, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ଆକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମର। ଏଇଟା ତ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ଆମର ଇମ୍ପେରିଆଲ ଗଙ୍ଗସ୍। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଏଇଟା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମର ଏଠି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଆଉ ସୋସିଆଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଗଙ୍ଗ ରୁଲର ଫଲୋଡ୍ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଆଲ ଅଫ୍ କୌଟିଲ୍ୟସ୍ ୟୋଗକ୍ଷେମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟସ୍, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟସ୍, ମାନେ ଆମର ପ୍ରଜାଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଫଲୋ କରିବା ବୋଲି, ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ତ ଏସବୁ, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ, ବ୍ରଜହସ୍ତ ଫାଇଭ୍, ଅନନ୍ତ ଚୂଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଏସବୁ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଟାଇଟେଲ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା, ସରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ନରସିଂହ ଦେବ III, ନରସିଂହ ଦେବ III ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଚୂଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ସରି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗ ରୁଲର ୟୁଜ୍ ଦ ଟାଇଟଲ ଗଜପତି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଗଜପତି ଫାଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗ ରୁଲର ଯିଏକି ଟାଇଟଲ ଗଜପତି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, କିଏ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ଯିଏ କୋଣାର୍କ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗଲା। ଏଇଠି ଗଜପତି ଇଏ ତାଙ୍କ ନେଇଥିଲେ। ତ ନରସିଂହ ଦେବ ୱାନ୍ ବା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଜପତି ଟାଇଟଲ ନେଇଥିଲେ। ତ ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ଥିଲେ, ଆମେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୋହିତ, ଯୁବରାଜ, ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ, ସେନାପତି ଜାଣିଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ଧୌବରିକ। ଧୌବରିକ କ'ଣ? ଗେଟ୍ ଅଫିସର, ଚିଫ୍ ଗେଟ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ ଧୌବରିକ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଲା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆମର ଏମ୍ପାୟାର, ମହାମଣ୍ଡଳ, ମଣ୍ଡଳ, ବିଷୟ ବା ଭୋଗ, ତାପରେ ଗ୍ରାମ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗ୍ରାମର ହେଡ୍ ଗ୍ରାମିକା, ବିଷୟର ବିଷୟପତି, ଏମିତି ସବୁ। ଏଇଟା ବି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଏଇଟା ଗଲା। ମିଲିଟାରୀ ସେମିତି ଶକଟ ବତ୍ତପତି, ସେ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସର, ଏମିତି ପଡ଼ିଯିବ। ଆ ଭିତରୁ କିଏ ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସର ନୁହେଁ, କି ବହୁତ ସାରା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ମିଲିଟାରୀ। ଶକଟ ବତ୍ତପତି, ସିଏ ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେନାପତି, ଦଳପତି, ବାହିନୀପତି, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ବଟ୍ ଏଇ ସକଳ ବତ୍ତପତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର। ଏଇଟା ଗଲା। ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେତେଟା ଥିଲା। ଭେଟ ଥିଲା, ଭୋଡ଼ ଥିଲା, ଦେନ୍ ପାଇକ, ଓହୁର, ପରିଦର୍ଶନ, ଏମିତିଆ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛିଟା ଥିଲା। ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ III, ଯେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଟୋଟାଲ କଲ୍ଟିଭେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ଏତିକିରୁ, ତା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ଲାଇନ୍ ଏଇଟା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିରକୁ, ଆଉ ଏତିକି ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିଥିଲା।
ତ ଏଇଟା ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ଦେନ୍ କଲଚରାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼। ତ ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ମିଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡ଼ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡରସିପ୍ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆଣିଥିଲା, ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା, ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ବି ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ରିଲିଜିୟସ୍ ହାରମୋନି ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଶୈବ ବୈଷ୍ଣବୀ ଶକ୍ତି ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ସୋସାଇଟି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଥିଲା, ରିଲିଜିଅନ୍ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ମିଶିକି ଥିଲା, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କୋଣାର୍କ, ତାପରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ସ୍କଲ୍ପଚର ସେଥିରେ ଥିଲା, ଲିଟରେଚର ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ସ କଲ୍ଡ। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଓଭରସିଜ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ କଲଚର, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର। ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଅଫ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅକୁପାଏଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ପୋଜିସନ। ଅଗ୍ରାହର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଏଥର ୟୁପିଏସସି ରେ ଏଇଟା ପଡିଥିଲା। ଅଗ୍ରାହର ମାନେ କ'ଣ? ଅଗ୍ରାହର ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା, ତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ସିଏ ନିଜେ ଯାହା ଲାଭ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ରାଜାକୁ କିଛି କର ଦେବେନି। ତ ଏଇଟାକୁ ଅଗ୍ରାହର କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ରାଇଜ ଅଫ୍ କରଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର ହେଲା କି କରଣ ମାନଙ୍କର ରାଇଜ ହେଇଥିଲା। କାୟାସ୍ଥ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଯିବ, ନୂଆ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତ ସେ କରଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ କରଣ ହେଇଗଲେ ବା ଶୂଦ୍ର ମାନେ କରଣ ହେଇଗଲେ, ଏଟା ଟିକେ ଡିବେଟେବୁଲ। ତ ତାଙ୍କର ରାଇଟର କ୍ଲାସ, ରେକର୍ଡ କିପର, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଏସବୁ କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାପରେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହାଏଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଗଲେ। ତ ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ ୱିଟନେସ୍ ଦ ରାଇଜ ଅଫ୍ କରଣଜ। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ପୋଜିସନ ଓମେନ୍ ସବୁ ଥିଲା, ରେସ୍ପେକ୍ଟେବୁଲ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ଥିଲେ ଡଟର ହେଲା। ସେ କ'ଣ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପୁଲ କରିଥିଲେ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତ୍ରୀଙ୍କର ଡଟର ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଶିବରାଣୀ, ଶିବରାଣୀ ଏ ଲେଡି ଗଙ୍ଗା ଲିନେଜ ଥିଲେ। କଳିଯୁଗ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, କାହାକୁ? ଶିବରାଣୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଓମେନଙ୍କ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏସବୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ମେନ୍ସ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ତ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ମିୟରଲି ରାଉତ ଅଫ, ଏଇଟା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଆରାଇଭାଲ ଏଇ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲେ। ରାମାନୁଜ, ନରହରି ତୀର୍ଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ତୀର୍ଥ ଏସବୁ ରାମାନୁଜ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ଜୟଦେବ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଆଉଥରେ ରିଭିଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଗଲା। ପାର୍ବତୀ ଶକ୍ତିଜିମ୍କୁ ବି ଏଠି ପାଟ୍ରୋନେଜ୍ ହେଇଥିଲା। କିଏ? ପାର୍ବତୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଇନସାଇଡ ଲିଙ୍ଗରାଜ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ମାନେ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ ଭିଲେଜ। ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଟେମ୍ପୁଲ ବି ଲିଙ୍ଗରାଜ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଯେତେ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ ଓର୍ସିପ୍ ପାଇଁ ନରସିଂହ ଦେବ ୱାନ୍ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ହରିହର ସିନ୍ଥେସିସ୍, ତ ହରିହର ମାନେ ହରି ହଉଛନ୍ତି ଶୈବିଜିମ୍, ହର ହଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବିଜିମ୍। ତ ହରିହର କଲ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ହରିହର କଲ୍ଟ। ବଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ବୈଷ୍ଣବ ବା ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ଟ। ତ ଏଠି ହରି, ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ହରଙ୍କୁ ମିଶେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ, ଶୈବ ଟେମ୍ପୁଲ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି। ଏଇଠି କିଛିଟା ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାଧର ଏକାବଳି ଲେଖିଲେ, ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ମୃତି ରାଇଟର ନୀଳାମ୍ବର, ଏଇଟା ଆଙ୍କର କିଛି ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ, BKSD, BKSD ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ST ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ। ଆଉ ସତାନନ୍ଦ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଟ୍ରାଡିସନ ସତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ। ବାକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫର୍ ସାରଳା ଦାସ। ପରେ ସାରଳା ଦାସ ଯୋଉ ଆସିବେ ଆମେ ପଢିବା, ସେଠି ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଭୋକାବୁଲାରୀ ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା। ତ ଯୋଉଟା କି ପରେ ସାରଳା ଦାସ ଆସି ତାକୁ ଆହୁରି ପପୁଲାର କରିଥିଲେ। ନାଟ ମଣ୍ଡପ, ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଲ୍ ସବୁଠି, ଜଗନ୍ନାଥ, କୋଣାର୍କ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ସବୁଠି ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ? ଗୋଟେ ଥାଏ ଦେଉଳ ବା ଗର୍ଭାଗୃହ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯୋଉଠି ଭୋଗ ଲଗା ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ମାନେ ଜଗମୋହନ, ତାପରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି ନାଟ ମଣ୍ଡପ। ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଯୋଉ ଆମର କୋରା ହେଲା, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଟେମ୍ପୁଲକୁ, ତ ସେମାନେ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। ତ ଦେବଦାସୀ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କରାଗଲା। ତ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲେ ଆମେ। ଏଠି କୁହନ୍ତି ଯେ ଜୟଦେବ ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ପଦ୍ମାବତୀ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ।
ତ ଦେବଦାସୀ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାପଅପ୍ କରିଦେବା କି ସୋସାଇଟି ଆଉ ଇକୋନୋମି ଭୌମକର ସୋମବଂଶୀ ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ ତିନିଟା ଜାଗାରେ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଭୌମକରଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଲେ କି ସେ ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ଆଉ କଙ୍ଗୋଡ଼ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଶଳ ଏସବୁ ରିଜନ୍କୁ ସେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଓମେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୁଲ୍ ବହୁତ ଥିଲା। ଓକେ, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଏଠି ଏତେ ସବୁ ଓମେନ୍ ରୁଲର୍ ଥିଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ପଡ଼ିବ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଦ୍ଧି ସେଣ୍ଟରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥିଲା। ବୁଦ୍ଧି ସେଣ୍ଟର କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା? ରତ୍ନଗିରି ବଜ୍ରାୟନ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛନ୍ତି, ଉଦୟଗିରି ଏକ୍ସକାଭେଟେଡ୍ ମାନେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଆମର। ଓକେ, ଆମର ଯେଉଁ ତିନିଟା ଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ କ'ଣ? ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଏ ତିନିଟା। ଉଦୟଗିରି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ଲଳିତଗିରି ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ। ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମାନେ ସେଠି ରେଲିକ୍ସ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ ମିଳେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ରେଲିକ୍ସ ମାନେ ହେୟାର ଥିବ କି ତାଙ୍କର ବୋନ୍ ଥିବ, ଅସ୍ଥି ଥିବ, ଏଇସବୁ ହେଲା। ତ ପୁଷ୍ପଗିରି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଆକୁ କୁହନ୍ତି ନାଳନ୍ଦା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଜୁଆଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସେଠିକି ବି ଆସିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗିରିକୁ ବି ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଖଦିପଡ଼ା ଜାଗାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୁପାରୀ ବି ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ଖଦିପଡ଼ା। ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ଆମର ଉତ୍କଳ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା ନର୍ଦର୍ନ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୁପାରୀ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଚଉରାଶୀ ବରାହି ଟେମ୍ପୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ସେଠୁ ଦେଖାଯାଏ ତ ମହାୟାନରୁ ବଜ୍ରାୟନକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ ବରାହି ଟେମ୍ପୁଲ ଚଉରାଶୀରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋମବଂଶୀ ଟାଇମ୍ର ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ କରିଛନ୍ତି ଯଜାତି 1, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ଯଜାତି 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ଉଦୟକୋଟି। ତା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମର କ୍ରୋନୋଲୋଜି ଦେଖିବା, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ, ତାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ, ତାପରେ ସୋମବଂଶୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଜନ୍ମଜୟ 1, ଯେଉଁ ସୋମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିବ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ। ତାପରେ ଆସିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲ ହେଲା। ଏମିତି କ୍ରୋନୋଲୋଜିଟା ପଡ଼ିବ, ତ ମନେ ରଖିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ତାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସୋମବଂଶୀ ରୁଲର ଥିଲେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଶୈବଜିମ୍ ଥିଲେ, ତାପରେ ବୈଷ୍ଣବୀଜିମ୍ ଫେଜ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ଟ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୈଷ୍ଣବୀର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତ ଇଏ ଏମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଅନଙ୍ଗ ମତେ ରାଉତ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ହରିହର କନସେପ୍ଟ, ତ ଏସବୁ କହିଦେଲି, ଏଇଟା ଟିକେ ଲେଖିବେ, ଜାଣିଦେବେ ହେଲା। ତ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ମେନ୍ସ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋମବଂଶୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼ କିଛିଟା ଖମ୍ବ, ପୁଣ୍ୟ, ମାଛ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଡେଫିନେଟ୍ ଫର୍ମ ନେଲା। ପିପର ୱେପର, ଶାରଳା ଦାସ, ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଦେଖିଲେ। ତ ଏଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଲ୍, ନାଟମଣ୍ଡପ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ, ଲିଙ୍ଗରାଜରେ। ଦେବଦାସୀ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ପଦ୍ମାବତୀ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଜୟଦେବ ଆଜି ଦେବଦାସୀ ତାଙ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଏସବୁ ଗଲା, ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏଠି କିଛିଟା ଦେଇଛି। କ୍ରିଷ୍ଟ କଲ୍ଟିଭେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବସ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅରମା ଗ୍ରୋଭ୍ ଉଦ୍ୟାନ ଗାର୍ଡେନ, ଆଉ ଗୋଚର ହେଉଛନ୍ତି ପାସ୍ଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଗୋଚର ମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ହେଉଛି ଗାର୍ଡେନ, ଜାଣିଲେ ଉଦ୍ୟାନ। ଆଉ ଅରମା ଯେଉଁଟା ଅରମା ହେଇକି ଥାଏ ସେଇଟା ଗ୍ରୁଭ୍ ଥାଏ। ଆଉ ବସ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ, ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଟ ହେଉଛି କଲ୍ଟିଭେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ ଆମର ସାଉଥରେ ସଙ୍ଗମ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା, କୁରିଞ୍ଜି ସେ ସବୁ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ପଡ଼େ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଏଇଟା କାଳେ ପକେଇଦେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିକି, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖି ଦେଇଥିବେ ହେଲା। ଏଇଠି କେତେଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୈଳପଜ କହନ୍ତି, ଅଏଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କହନ୍ତି ତୈଳପଜ, ସଲ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଲବଣ କରଧିକାରୀ, ଆଉ ଲିକର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସନ୍ଧିକାଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋମବଂଶୀ ପାଇଁ 15ଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପେରିଆଲ ଇଷ୍ଟ। So these are some of the main questions ମାନେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ସୋସାଇଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ। ଉପରେ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ ଆମେ। ତ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଠୁ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଓକେ, this was all important, most important ଆମେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଆଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥିଲା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଆର୍ ଲାଇକିଂ ଦିସ୍। ତ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବାଏ ଗିଭିଂ ୟୁର ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ କମେଣ୍ଟସ୍, ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଓପିନିଅନ୍, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ମୋତେ ଆପଣ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।